CM सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी वो इन्हों इत्थे बिठा गया। उन्होंने तुहाडे नाल करने पर तुहानूं पता जिहड़ी उत्थे मोहाली च कनकलेव हो रही है उत्थे उन्होंने पूरे माइक पहला ऑन सीगा चल रहा पहले कि चन्नी साहब ने भी तुहाडे विच बैठा पर उत्थे कनकलेव का जिहड़ा 10:30 का टाइम से उत्थे उन्होंने जाना पै गया। तो मैं नवे जिहड़े साडे चेयरमैन साहब उन्होंने मुबारकबाद देना और साडे MD बैठे ने साडे फाइनैंशियल कमिश्नर साहब बैठे ने तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ਵੱਖ-ਵੱਖ टाइम ते मिलते रहे कि मार्कफेड जिहड़ा इन्हें मार्केटिंग दे विच जां फर्टिलाइजर दे विच जिहड़ियां पैक्स ने सोसाइटीज़ दे विच बड़ा वधिया काम किया। और फर्स्ट टाइम है कि असीं कोई 900 करोड़ दे विचों 700 करोड़ तक इहदा हुण तक करजा भी इहदा उतार दिता। कोऑपरेटिव अदारा ये एक इहो जी ਜਦੋਂ गवर्नमेंट लैके आई सी कि पंजाब दे विच जिहड़ी कोऑपरेटिव मूवमेंट नूं जिहड़ा सब तो वध जे कोई मिलिया तो वो कोऑपरेटिव मार्कफेड दे थ्रू असीं इहनूं कीता। मार्कफेड इस वेले जिहड़ा रेडी टू ईट है जिहड़ा फूड है उहदे विच साडी बाहरलियां कंट्रियां विच बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा। बाकी ईडेबल ऑयल्स जां होर जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां च असीं सारियां चीज़ां काफ़ी अगे जा रहे हैं। तो नाल ही हुण सानूं नवां एक कॉन्ट्रैक्ट होया साडा जिहड़ा वो हिमाचल गवर्नमेंट नाल होया कि उन्हां दे जिहड़े PDS ने उन्हां दे उत्ते जिहड़ा साडा मिल्क मार्कफेड दा प्रोडक्ट ने जिहड़े उत्थे तकरीबन सारे ही उन्हां नूं करांगे। आंगणवाड़ी जां होर जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां दे विच असीं इत्थों फूड मार्कफेड वालों फूड तैयार करके दिंदे आ। ते सब तो वड्डी गल इह है कि जिहड़ी जेल डिपार्टमेंट सीगा उहदे विच जिन्नी सप्लाई आ वो सारी दी सारी मार्कफेड मिल्कफेड और शूगरफेड तिन्हां नूं फेडरेशन जिहड़ियां ने बाहरों कोई परचेज नहीं की जाएगी, सारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होएगी। तो अज इस अदारे का जिहदा ढिल्लों साहब चेयरमैन बने ने ये बड़ा वड्डा अदारा और बड़ा एक्सपीरियंस गांह वधू इन्हां नूं करके चन्नी साहब ने लाया कि ताकि इस मार्केट नूं होर अगे लैके जाइए और हिंदुस्तान नहीं मैं कहना वर्ल्ड दे विच इहदा जिहड़ा नाम जिथे भी तुसीं किते बाहर जांदे हो उत्थे मार्कफेड किते ना किते पंजाब दी जिहड़ी इंडियन स्टोर ने उन्हां दे उत्ते मार्कफेड दा लोगो भी लगा हुंदा कि मार्कफेड दी इत्थे जिहड़ी सप्लाई पहुँच रही है। मैं दोबारा इन्हां नूं मुबारकबाद देना और इन्हां नूं कहांगा कि तुहानूं मैं धन्नवादी हाँ कांग्रेस हाई कमांड का, सत्कारयोग साडे CM चन्नी साहब का, तो सत्कारयोग मेरे वड्डे भरा रंधावा साहब का जिन्हां ने इस बहुत प्रैसटीजियस ते वधिया अदारे विच काम करन दी जिम्मेवारी दित्ती है। ये जिहड़ा अदारा है जिवें रंधावा साहब ने दस्सिया है ये ज़मीन नाल जुड़िया हुआ अदारा है। पंजाब दी खेती नाल पंजाब दी किसानी नाल जुड़ा हुआ अदारा है। सो मैं समझदा मैनूं माण है अज कि मैनूं इन्हां ने मौका दिता है इत्थे सेवा करन दा, क्योंकि एक इहो जिहा अदारा है जिहदी प्रेजेंस पिंडां तो लैके शहरां तक हरेक जगह है ते बाहर NRI भरावां तक है। सो मैं तो अज इन्ना ही कहना चाहांगा कि जिस उम्मीद नाल मैनूं चन्नी साहब ने रंधावा साहब ने मौका दिता मैं मेहनत नाल कोशिश करांगा कि इन्हां दियां उम्मीदां ते खरा उतर सकां ते पंजाब दे लोकां दियां जिहड़ियां आसां ने इस अदारे तो उहदे ते असीं रल मिल के मेहनत करके साडे MD साहब बैठे है, सैकटरी साहब बैठे है, रंधावा साहब कोले महकमा है, असीं सारे रल मिल के किसानां दे आसां ते पंजाब दे लोकां दी आसां ते NRI भरावां दे आसां ते क्योंकि काफ़ी जिहड़ा मार्कफेड दे प्रोडक्ट है वो बाहर भेजे जा रहे हैं। सो असीं खरे उतर सकीए। अज तां इन्ना ही कहांगा ते एक गल जरूर कहना चाहांगा कि कोऑपरेटिव जिहड़े अदारे ने इन्हां दी जिहड़ी पहुँच है वो गरीब तो गरीब इंसान तक है। सो ये अदारियां नूं जिन्ना आपां तकड़ा करांगे रल मिल के समझ लो पंजाब
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉਨੀ ਤਕੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਅੜਚਨ ਨੂੰ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ। ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ 161 ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ, 164 ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SIT ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਡਿਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ PO ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ PC ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ BJP ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਡੈਂਟ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਦੇ। ਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਪਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਅੱਧੀਆਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ
ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੱਕੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਅਰੂਸਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ BSF ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਾ ਜਾਓ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ PAP ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ PAP ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ BSF ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਸਟ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਆਰਮੀ ਔਰ BSF ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ BSF ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਥਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ, ਟਿਫਨ ਬੰਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਡਰੋਨ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਆ ਗਏ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੈਰੋਨ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਬਰਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ BSF ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 100% ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 80% ਆ, ਬਟਾਲਾ 80% ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 100% ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 100% ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 100% ਆ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, CRP ਤੇ BSF ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਤੀ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ BSF ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਡ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BSF ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡੇਗੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖੋ,
ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਚੰਡੂ ਬਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਵੀ। BSF ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਪਰ ਬਣਾਏ, ਸਟੱਡ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਬ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਿਸਟਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਡਰੋਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, BSF ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਲਾਪਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਹੋਣ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ 11 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ 15 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਤਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, DGP ਔਰ ਮੈਂ
ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਔਰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਆ। ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕੈਪਟਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੂਰਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 4.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੌਡੀ ਫੇਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਈਏ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, MLA ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਕੱਲੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਹੇਜ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਪਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਭਾਈ। ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਚਾਹ।